بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگلاخ پہاڑوں اور گنگناتے ندیوں کی سرزمین کولو سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور عوام پروگرام آپ اور عوام کولو کا واحد اور منفرد پروگرام ہوگا جس میں ہم علاقائی صورتحال، علاقے میں مسائل اور ان کا حل اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں علی احمد کور، میرے ساتھ دے رہے ہیں پروگرام میں اینکر پرسن میر محمد اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں عبدالواحد۔ ناظرین، یہ پروگرام خاص کر ہم نے کولو کے عوام کے لیے، طلباء کے لیے، صحت اور دوسرے تمام معاملات پر ڈسکشن کے لیے رکھا ہے، جو کہ ہر اتوار کو نشر ہوگی۔ آپ اس پروگرام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اور عوام چینل سے، اور دیکھ سکیں گے دوسرے اہم سیٹلائٹ چینلوں پہ۔ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مہمانوں کا میں تعارف کرتا چلوں۔ ہیڈرو یونین سے جو چیئرمین ہیں صوبدار مری صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دیں گے جناب بنگڑ خان مری صاحب، یہ لینڈ سپریڈنٹ ہیں، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں نصر اللہ خان مری صاحب۔ اسی طرح ہم نے عوامی نمائندے بھی اپنے ساتھ بلائے ہیں جو کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں جناب محمد جان مری صاحب، یہ جنرل سیکریٹری ہیں سپورٹس کے، اور مایا ناز کھلاڑی ہیں، اور مختلف حوالوں سے کولو کے درپیش مسائل سے بخوبی آگے۔ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جناب ملک محمد اکبر اور ریاضی صاحب، یہ معتبرین ہیں، معززین ہیں، اور علاقے کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شاعر محمد میر، جو کہ شاعر ہیں اور رائٹر ہیں، مصنف ہیں، لکھتے ہیں کتاب، اور علاقے کی صورتحال سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے جو ہیڈرو یونین کے چیئرمین ہیں، ان کا مسلسل یہ تیسرا ٹینیور ہے جو منتخب ہو رہے ہیں اپنے پینل کی طرف سے۔ ان سے یہ سوال ہے کہ سر، اب تک آپ نے کیا جو ہے نا اپنے دوستوں کے لیے کر چکے ہیں؟ مزید آپ کے کیا ویژن ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے جو وابڈا کے دوست ہیں اور جس سے عوام کو بہتری ہو سکتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یونین کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، ہمارے جو یونین ہیڈرو یونین ہے بڑی مضبوط یونین ہے، خاص کر وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ۔ جو صوبائی حاجی رمضان بڑے اچھے اور ایماندار یونین لیڈر ہیں، اس کے حوالے سے اب باقی محکموں میں جاؤ، میرے خیال ہے پینشن کے لیے بھی لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیتھ کیس ہوتا ہے وہ تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور کئی مسائل ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارا وابڈا ہے، ہیڈرو یونین ہے، کہ آج تک کسی پینشنر کو کوئٹہ تک بھی جانا نہیں پڑا۔ وہ ادھر سے جو کاغذ ہیں اپنا بھجوا دیں گے، اس کا پینشن گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے ڈیتھ کیس ہوئے ہیں کافی، جو کہ طارق اقبال 20 سال بعد، اس کا والد کے فوت ہونے کے 20 سال بعد اس کو پوسٹ ملا ہے۔ اور بارکان میں حاجی میر جان کا بیٹا امیر خان، اور اکنی میں حبیب اللہ کا بھائی، ایسے کئی ہمارے جو کیسز تھے۔ یہ تو میں خاص کر ضلع لیول پہ بتا رہا ہوں، سب ڈویژن لیول پہ جسے ایٹ کے لولا ہے، دوسرے ہمارے بڑی زبردست یونین ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بھی مخلصانہ دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے کام کیا، تو ہم لوگوں میرا خاص کر 17-18 سال یونین میں ہوا ہے، ہر 2 سال کے بعد ہمارا پیریڈ ہوتا ہے، تو شکر الحمدللہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ باقی رہا آپ نے عوام کے حوالے سے پوچھا، تو ہمیں خاص کر سب ڈویژن کولو میں جو ہمارا گریڈ بنا ہے، فرسٹ پہ گریڈ 10-13 کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس کو 20-26 ہو رہا تھا اس ٹائم۔ ہمارے اگر یہ 20-26 ہوتا، کم سے کم ہر فیڈر والے کو یعنی شام کے ٹائم، رات وقت کے ٹائم ہر ایک کو بجلی ملتی، لیکن اس کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے تو ہمیں اس کی بھی درپیش ہے مسائل۔ اور خاص کر اس ٹائم سٹی جو ہمارا اوور لوڈ ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے ہمارے پاس 400 ہے، لیکن عوام جو اس ٹائم بجلی مانگتا ہے 600 سے 700 روپے۔ تو اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے، جو ایکسٹرا برقی آلات ہیں ان کو بند کرے، ایکسٹرا جو ہے ان کو نہیں چلائے جائے، بلب ہو یا گیزر کے صورت میں ہو، تو ہمارے بجلی پہ کافی اثر پڑے گی۔ اور دوسرے ہمارے لائنیں بہت دور دور تک کھینچے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ امید نصیب اللہ نے اس حوالے سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بھی جمع کیے ہیں کہ جدا فیڈر نکلے،
और आवाम की ताउन भी हो कि जो गैर कानूनी चला रहे हैं घरेलू कनेक्शन या ट्यूबवेल या चक्की वगैरह या दुकानें हैं, अगर उनको भी बिलिंग में लाएं तो हमें कई मुश्किलात हमारे हल हो जाएगी। जिस तरह अभी एड्रो चेयरमैन सुबेदार मरीज साहब बता रहे थे कि ग्रिड स्टेशन में जो है ना 26 या उससे कम बेस बिजली की जो है ना सप्लाई है, कैपेसिटी मतलब कि कम है, तो सर ये कैपेसिटी किस तरह पूरी की जा सकती है? जनाब नसरुल्लाह साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप सीनियर हैं यहाँ वामडा में मौजूद। अपग्रेडेशन इसकी होती है 10-13 का अपग्रेडेशन होती है 20-26 वो आएगी इंशाल्लाह। फिर ये जो सप्लाई का मामला है, जैसे चेयरमैन बता रहा था, वो उसकी कैपेसिटी 400 एम्पेयर है। बकाया हमारे फीडरों का ओवरलोड होने 600 टोटल उसका लोड है, 600 तकरीबन उसकी बर्दाश्त है। जब डबल होएगी वो 1200 तक जाएगी, तो फीडरों का मामला हल हो जाएगा। दूसरे कोलू के इलीगल सबसे ज़्यादा जो मसला है इलीगल का, जो डायरेक्ट ट्यूबवेल चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, उनकी अपरूटिंग हो जाएगी, उससे भी लोड कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर पर्पस पे जो लोग चला रहे हैं उसको काटने से, उसके ट्रांसफार्मर उठाने से भी लोड कम हो जाएगा। तीसरा नंबर ये है कि रेगुलर करना। घरेलू कनेक्शन है, नवाब साहब ने बहुत से खिली विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड किया है। अभी मीर नसीबुल्लाह मरी बहुत से सारे स्कीम उसके चल रहे हैं, ऑनगोइंग चल रहे हैं। उनको भी अगर हम रेगुलर करें, आवाम साथ दे, तो वो जब रेगुलर होंगे तो हर कंज्यूमर का बिल आना जब शुरू हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा सिस्टम कट ऑफ करेगा। पहले उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो चला रहा है, उसका कोई बिल नहीं है। जब उसका बिल आना शुरू हो जाएगा, वो अपना मीटर और अपना लोड ऑटोमेटिक कम करेगा। तो आवाम से गुजारिश है, स्पेशली हमारा जो सिटी फीडर है, इलीगली तौर पर लोगों ने खींचा है, जिसका हक नहीं बन रहा था खींचा है, जिससे हमें हमारे स्टाफ को भी सेफ्टी के बड़े मुश्किलात था। ऊपर 33 मेमन जा रही है, नीचे से कुछ लोगों ने उसके नीचे 11 kV सिटी डाल दी है। तो कभी 33 का अगर तार गिर जाए या कोई मसला हो जाए, उससे भी हमारे बड़े एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। ठीक है, तो गुजारिश है कि गैर कानूनी लाइनें ख़त्म हो जाएं, इससे बिजली का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हालिया दिनों में डिप्टी कमिश्नर एक्सियन लोरालाई मीर बंगुल खान मरी की ज़ेर सदारत एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, शायद उसमें आप थे या नहीं थे। ये फ़ैसला हुआ कि भाई लोड इतना ज़्यादा है, ऑपरेशन करेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर और मीर नसीबुल्लाह मरी का जो नुमाइंदा था मीर तौर खान मरी, उसने कहा फ़िलहाल ऑपरेशन को पोस्टपोन करते हैं, कोई और हल निकालते हैं। हल क्या निकला कि हर रात एक पोर्शन काट दिया जाता है। बुगड़ी है, सुक्का दफ है, बागा दफ है, तिरखा दफ है, ये 4 जो हमारे सिटी पर एक्स्ट्रा बर्डन भी हैं, इलीगल भी हैं, वो हमने शुरू किया। 1 महीना तो मुसलसल हमारा सप्लाई समूथ चला। अभी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी वाबड़ा वाले काटते हैं तो ये लोग खुद लगा लेते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि जो बातें उन्होंने 23 दिसंबर को मीटिंग में हुई, हमें कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है जो डीसी साहब ने हमारे साथ ज़बान की थी। तो वाबड़ा के एहलकारों का यही है, काट के आ जाते हैं, बाद में तो न कोई सिक्योरिटी है न कोई किस्सा है। तो आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो एक फ़ैसला हुआ डीसी साहब की सदारत में और मीर बंगुल खान मरी की सदारत में, उस पर कायम रहें। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें एक्स्ट्रा लोड आ जाती है गीज़र्स का, जो वाबड़ा के सिस्टम पर बोझ है। कभी तार टूट रहा है, कभी हमारे केबल बर्स्ट हो रहे हैं वो ग्रिड से, कभी क्या ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अभी हालिया दिनों में मेन सिटी का ट्रांसफार्मर जला, वो ऐसे नहीं जलता, हालांकि वाबड़ा का मीर माबद खान मरी ने दिया है बेहतरीन ट्रांसफार्मर। क्या किले वालों ने उस पर एक्स्ट्रा लोड डाला है और लोड की वजह से वो बर्न हुआ, बना मेरे ख्याल में 2 घंटे नहीं चला, फिर बर्न हो गया।
صحیح سر. تو انہی چیزوں کے لیے گزارش کرتے ہیں انتظامیہ سے، آپ لوگ توسط سے آگاہی مہم چلائیں. ادھر لوگوں نے یہ حالت شروع کی، بلب دن کو جل رہا. او بھائی میرے بے دن کو آپ بلب کیوں جلاتے ہیں؟ نہ آپ کو فائدہ، محکمے پر لوڈ ہے. خدا را اس بلب کو، گیزر کو، ایکسٹرا جو ہیٹر ہے اس کو، ان چیزوں کو آف کر لیں. آپ کو آپ کے وابڈا کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی وہ چیز نقصان دہ ہے. کل کو وہ شارٹ سرکٹ بن جاتی ہے، سسٹم ہی جل سکتا ہے. صحیح ہے سر، آپ کا موقف آ چکا ہے. جی لینڈ سپرنٹینڈنٹ بنگڑ خان صاحب، سر آپ سے سوال ہے. سر آپ کو زندگی اور موت کی جنگ بطور لینڈ مین کتنے بار سامنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زندگی اور موت کے درمیان بالکل ہر وقت دن رات ہمارے جو ہے نا 3 شفٹ خاص کر ہوتے ہیں. فرسٹ شفٹ، پھر سیکنڈ شفٹ، پھر نائٹ شفٹ. تو ہمارے لینڈ مین اپنا جو ہے نا سیفٹی وہ کر کے، پھر بھی کبھی کبھار مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ جو ہمارے سٹی کا وہ ہے، لوگ دوسرے جو ہے نا فیڈروں میں وہ چلا لیتے ہیں، اس میں فیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں. زندگی اور موت کے درمیان میں وہ جو ہے نا ہر وقت وہ اس میں مطلب وہ پریشانی ہوتا رہتا ہے. اور کئی اس طرح حادثات پیش بھی آئے ہیں بارکان میں، کھولو میں، رکنی میں. بارکان میں جمال خان کا والد کمال خان یہاں کولو کا جو ہے نا وہ رہائشی تھا. تو ایک فیڈر بند کیا ہوا تھا، دوسرا فیڈر اس میں مطلب کنورٹ تھا. تو اس نے ہاتھ ٹچ کرتے ہی تو سیفٹی بیلٹ بھی اس میں وہ ٹوٹ گیا. اور دستانہ تو 11,000 وہ جو ہے نا اس میں قابل قبول بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو 420 یا 240 پہ مطلب وہ ہوتا ہے. تو 11,000 میں وہ جو ہے نا وہ بھی برنٹ ہو گیا. اسی ٹائم نیچے گر گیا، نیچے گرنے سے ادھر ہی جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. ٹھیک ہے سر. سر آپ علاقائی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں. بحیثیت معتبرین میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے علاقے میں بل ادا کرنے والے صارفین کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے لوگ مفت بجلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علاقے میں بل ادا کرنے والے یا بل دینے والے جو زمینداران ہیں وہ تقریباً سارے دن کے جو اپنے میٹر لگے ہوئے ہیں وہ سارے ادا کر رہے ہیں. اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خواہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علاقے میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو بل بھی ادا نہیں کرتے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بجلی بھی چلاتے رہیں اور بل بھی نہ ادا کریں. جب وابڈا والے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج نہیں کل ہم بجلی، میں خواہ بل ادا کروں گا، پرسوں کروں گا. پھر اس طرح کرتے کرتے خواہ یہ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھی اپنا وہ کاٹ لیتے ہیں. نہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے وابڈا والے ہمارے علاقے میں بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں اور ہم زمینداران بھی سارے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہمارا جو ایک بجلی کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارا ایک دوسرے سے بہت اچھے تعاون سے چل رہا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں ہم لوگ. لوڈ ہے کدھر؟ سر آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے علاقے میں جو بجلی کی کنیکشن ہے غیر قانونی کنیکشن سے، وہ صورتحال، اور دوسرا یہ کہ آپ کتنا پریشان ہے بجلی کے آنے جانے سے، آمد و رفت پر کتنا پریشان ہے آپ؟ جناب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے عوام کی نمائندگی کے لیے بلایا. اور دوسرا میں وابڈا والوں کا سلام پیش کرتا ہوں. ان لوگوں کی قربانی ہے، آندھی طوفان پھر بھی اپنی جان پہ کھیل کر لوگوں کے گھروں میں روشنی کرتے ہیں. اور آپ کی سوال کا جواب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کتنے پریشان ہیں، بالکل اس سے تو ہم لوگ ذلیل ہیں. 10 منٹ کے لیے آتے ہیں، 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں. یہ بھی وابڈا والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، غیر طور پہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، سرکاری طور پہ لگے ہوئے ہیں، کنڈی لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے پوری عوام ذلیل، ہم ذلیل، وابڈا والے ذلیل. جی سر محمد جان صاحب ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر. سر وابڈا افسران کی شکایت ہے کہ غیر قانونی کنیکشن سے ہم تنگ آ گئے ہیں. اس بارے میں ان کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں اور عوام کو کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ خیانت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح کی پروگرام ہونے چاہیے محکمے اور عوام کے درمیان. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جیسے آج ہمارے وابڈا کے افسران بیٹھے ہوئے اور ہمارے معززین ملک صاحبان اور دوسرے ہمارے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ہر محکمے میں عوام اور افسران کے درمیان میں ہونا چاہیے.
हमें पता चलना चाहिए कि भाई आवाम की परेशानी क्या है और महकमे की परेशानी क्या है। सबसे पहले तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने मरी कॉलोनी की नुमाइंदगी करके आज ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे वावडा के अफसरान साहबान बैठे हुए हैं और ये बात मैं MP जनाब म्यूनसिपल साहब की गोशगुजार भी करना चाहता हूँ और दूसरे हमारे यहाँ जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं। हमारे मरी कॉलोनी की ट्रांसफार्मर तकरीबन ये चौथी बार है ये जल रहा है। तो हमने कोशिश की अपने आवाम की जितना भी हो सके हमने चंदा या मतलब पैसे इकट्ठे करके हमने 3 बार तो पहले या 4 बार इसी तरह बनाया, लेकिन अभी भी हम अंधेरे में डूबे हुए हैं। दूसरी रही बात बिजली की, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें मैं कसूरवार आवाम को भी करता हूँ कि बिल नहीं है। यकीन जानिए, जैसे वांगड़ साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल वावडा वाले जो हैं बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे हवा हो, ये खंबे पे छड़े हुए हैं, ये कुर्बानियाँ दे रही हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और आवाम से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ, बराए करम आपसे हो सके ये सरकारी कर्ज़ा है, हमें अदा करना पड़ता है, हमें अदा करना पड़ेगा। और वो हमारे वावडा अफसरान से मैं यही गुजारिश करता हूँ, जैसे सिटी के एरिया है, रूरल की एरिया है, ये आपके नज़दीक पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी है, आपकी कोई भी आप किसी को बेच के अपने लैंडमैन को, जिसने भी बिल जमा नहीं किया, आप उनका तार काट दें, हम भी आपके साथ ताउन करते हैं। बाकी आप इन नज़दीकी एरिया को दूर की उसे अलग कर दें ताकि बिजली आ जाए। वह मैं मानता हूँ कि दूर की एरिया जैसे गिरसनी हो गया, सारे हमारे आवाम है, हम कहते हैं जहाँ भी हो जाए सबको बिजली की सहूलत मिले ताकि स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाए। आजकल आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो ये मोबाइल या नेट के ज़रिए स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ भी बिजली की सहूलत हो हम खुश हैं, लेकिन मैं अफसरान साहबान से यही गुजारिश करता हूँ जो नज़दीकी एरिया हैं इनको बिजली मुहैया किया जाए। अगर इनमें से किसी ने बिल जमा नहीं किया हुआ है तो आप बेशक इनका कनेक्शन काट सकते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि चूँकि आप मुख्तलिफ टेन्योर में चेयरमैन रह चुके हैं और बतौर एक सहाफ़ी और बतौर एक अवामी नुमाइंदा मैं यहाँ अक्सर देखता रहता हूँ कि आपके परफॉर्मेंस पे अब आज तक सवाल नहीं हुआ, आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आपके इस इदारे के अंदर कितने वैकेंट पोस्ट हैं खाली जो अब आज तक एडवर्टाइज़ नहीं हुए? आप चाहते हैं कि वो एडवर्टाइज़ हो जाए, लोग आ जाएं यहाँ नौकरी हासिल करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आप गैर कानूनी कनेक्शन काटने जाते हैं, आपको क्या मुश्किलात है? आज तक आपने कितने ऑपरेशन किए और उसमें आप परेशान हुए, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको रुकावट डाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आपका कानून के हवाले से था, तो हम लोग ये पोस्टों के हवाले से तो हम लोगों की वफाकी महकमा है, ये पोस्टें हमारे क्वेटे से होती हैं और जो पोस्टें हर यानी 8-10 साल के बाद वीकेंड पोस्टें कवर हो जाती हैं। इस टाइम हमारे पास कोलू में वीकेंड पोस्ट नहीं है। और दूसरा, जो बिजली के हवाले से आपने बताया कि गैर कानूनी कनेक्शन हम काटने जाते हैं, याद एरिया में कई मुश्किलातें हुई हैं और हमने FIR भी की हैं और अदालतों में वो केस भी चली है, लेकिन हमारे अदालतों से वो बरी हो गए। लेकिन वो भी हमारे अवाम है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ऐसी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर लोग हमें मजबूर करते हैं तो मजबूरी की हालत में हम FIR भी कर लेते हैं। और जो इस टाइम इंतज़ामिया या पुलिस या जो लेवीज़, हमारे इलाके में लेवीज़ और पुलिस की रोल इतना नहीं है। अगर हमें FC मुहैया हो तो हम गैर कानूनी कनेक्शन भी ख़त्म कर सकते हैं और हम वावडा को एक अदारे को बेहतरी की तरफ भी ले जा सकते हैं। सर मोहम्मद जान साहब, आप कोलू के गिरद नवा से वाकिफ़ हैं, आपके इलाके में बिजली की क्या टाइमिंग है? हाँ जी, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कोई टाइमिंग का भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बिजली का हाल ये है, इसमें कोई टाइमिंग का मैं खास कंफर्म नहीं हूँ। ओवरलोड होने की वजह से ओवरलोड
इसी तरह की ये अवाम और हमारे अफसरान के सामने ये चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। तो शिकायत मेरा तो कोई नहीं है, बहरहाल मैं रिक्वेस्ट है मेरा कि सिटिया और रूरल की एरिया जितने भी हैं, आप जो भी गलत कनेक्शन लगे हुए हैं, जो बिल अदा नहीं है, उनको आप काट दें, लिहाजा इनको थोड़ा बिजली मुहैया किया जाए। जी सर, नसरुल्लाह खान साहब, बिजली की आमदन कितनी लौलाई ग्रेड से है और यहाँ कितनी खर्च हो रही है, कैपिटी बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल की बिजली के बारे में। मुख्तलिफ़ औकात में कभी कभार 12 घंटे जब हायर अथॉरिटी की तरफ से अलाउड होती है तो हमारे सिटी फीडर 30 लाख यूनिट चलता है। जब मिनिस्टर नसीबुल्लाह खान मरी ने टाइमिंग बढ़ाया था, 18 घंटे किया था, उससे तकरीबन 35 लाख यूनिट चलते थे। तो ये डिपेंड करता है बिजली के टाइमिंग पर कि टाइमिंग क्या है। अगर ग्रेड से 10 घंटे हैं तो उस हिसाब से चलते हैं, अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो उस हिसाब से चलती है, लेकिन रिकवरी उस हिसाब से हमें नहीं मिलती। लोगों पर ड्यूज़ भी काफ़ी हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो अपना कनेक्शन कोशिश तो करता है, ख़ुद लगा लेता है। अगर ख़ुद नहीं लगा सका, कोई वापडा ने उसका ट्रांसफार्मर रिमूव किया या कोई मेन जंपर्स उतारे, तो वो मिन्नत समाजत करके किस इंस्टॉलमेंट की सूरत में अपना पेमेंट जमा कर लेता है। भी फुल पेमेंट नहीं करता है, इंस्टॉलमेंट की सूरत में कर लेता है। सर कितना सालाना। बहुत शुक्रिया। आपने देखा है, आप और अवाम और हमने ये ख़ास कर ये जिरगा मुनक़िद की कि हम बिजली की सूरत हाल को देखें। एक वापडा लाइनमैन अपना स्टिक उठा के निकलता है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए या तो उसकी लाश आती है या वो माजूर बनकर वापस आता है या फिर वो जो है ना बिजली को दिन में मुख्तलिफ़ औकात पर, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, ये लोग निकलते हैं, कुर्बानी देते हैं। साथ दूसरे वो लोग जो मुकम्मल बिल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी हर माह का मुकम्मल जो उनकी पैकेज होती है बिल की, वो दे देते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं, वो लोग बिजली खर्च करते हैं लेकिन वो बिजली गुनाह है, ख़यानत है। उसी ख़यानत वाले बिजली को इस्तेमाल करते हुए ये लोग मुख्तलिफ़ जो है ना चीज़ों में इस्तेमाल करके उसी को भी अपने लिए जो है ना वो इखलाकी और शरई लिहाज से वो जुर्म दार हो रहे हैं। हमारा ये मकसद ये था कि हम इस चीज़ को आगाह करें, आवाम तक पहुँचाएँ, आवाम एक यानी इखलाकी तौर पर इन चीज़ों पर ख्याल रखें। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने, नसरुल्लाह खान मरी साहब ने, मलिक साहब ने, ये जो स्पोर्ट्स जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जान मरी साहब ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने ये राय दिया है कि लोग अवाम एहतियात करें, बिजली वाले आपका साथ देंगे, वापडा आपका साथ देगा। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी जल्द एजुकेशन के हवाले से मुनक़िद होगी। आप हमें राय दें, हमें तजावीज़ दें, क्या हम लोग ये प्रोग्राम में क्या कमी है, क्या कोताहियाँ, क्या सवालात हैं, हम उसी तैयारी के साथ आप तक फिर पहुँचाएँगे। आप देखेंगे, आप और अवाम। बहुत शुक्रिया।